أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 13A، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الناس، گرامر میں فعل مضارع میں ینصرو، یخلقو، یذکرو، یعبدو کے ٹیبل اور اس کے علاوہ نقطہ تعلیم بھی دیکھیں گے، اور 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 500 بار آئے ہیں۔ کہیے الحمدللہ۔ سبق نمبر 13 کے ختم تک آپ 156 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 32,111 بار آئے ہیں۔ آئیے سورت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، بی ربی دو ٹکڑے بی اور ربی کے معنی یا ساتھ یا سے اور رب یعنی کی، الناس کے ہوں گے۔ الف لام سے پتہ چل رہا ہے الناس کیا ہے، یہ اسم ہے، اور الف لام سے پتہ چل رہا ہے معرفہ خاص ہے۔ اور ناس جو ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا انسان واحد ہوتا ہے، ناس جمع، تو یہ ناس جمع کا صیغہ ہے اور مذکر کا ہے۔ تو کل کے معنی کیا تھا، کہہ دیجئے۔ کل اور قالو یہ جو ہے قرآن پاک میں 332 بار آئے ہیں۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، بی ربی رب کی، کس کے، الناس لوگوں کے۔ کون سا رب، جو جسم کے ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا ہے۔ انسان جو ہے وہ واحد ہوتا ہے، ناس جو ہے اس کی جمع ہے لوگ۔ تو آئیے پہلے آپ میں اور پھر اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک حفاظت کی، اس سے درخواست کری کہ آج بھی جو ہے وہ آپ کی حفاظت ایسے کرے جیسے کرتا ہے۔ لوگوں کا رب سے مراد ہے 700 کروڑ لوگوں کا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک۔ لوگوں کے لیے بارش برسانا، کھیتیاں اگانا، سورج اور زمین کی گردش کا اور موسموں کا انتظام، سب کچھ کرنے والا کون، رب۔ سب کا خیال رکھنے والا، ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا۔ الناس الہ مالک ہے، بادشاہ ہے، الناس لوگوں کا، الہ الہ معبود، الناس یہ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے مالک، مالک جو ہے اس دوسرا لفظ جو ہے وہ آپ دیکھیے اس میں کیا ہے، ملک۔ یہ جو ملک ہے یہ ہوتا ہے فرشتہ، اس کی جمع ہوتا ہے ملائکہ۔ اور تیسرا لفظ دیکھیے مالک، جس میں الف آتا ہے، یہ مالک جو اس کے معنی ہوتا ہے مالک، کسی چیز کا اونر۔ اور ملک کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا مالک ہونا، ملکیت اس کی ہونا۔ انسان واحد ہے، جمع اس کی کیا ہے، ناس۔ الہ جو ہے واحد ہے، معبود، اور الہۃ اس کی جمع ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کے اسباق کو۔ رب وہی تو بادشاہ بھی ہے، اسی کو ہونا چاہیے۔ تصور کیجئے کہ سچا بادشاہ وہی ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی تیرے قانون کو ماننے کی توفیق دے۔
مثال اگر میں اپنے شہر کے چوراستہ پر کھڑا ہو کر اعلان کروں کہ میں اس شہر کا بادشاہ ہوں تو لوگ پاگل ہی کہیں گے۔ بادشاہ وہی ہے جس کا قانون چلے۔ مالک الناس کی تلاوت کے ساتھ کوشش ہو کہ لوگ واقعی اللہ کو بادشاہ سمجھے، یعنی اس کے قانون کی اطاعت کریں۔ کس طرح بلائیں گے لوگوں کو؟ زبردستی نہیں بلکہ دعوت دے کر، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور جس کی تفصیل قرآن میں ہے۔ سچا معبود بھی وہی ہے، مصیبت کے وقت لوگ اسی کو پکارتے ہیں، چاہے وہ اس کا انکار ہی کرے۔ مجھ کو اس بات کی توفیق دے کہ تجھی کو سچا معبود مانوں، تیری ہی پرستش اور اطاعت کروں، شیطان اور اپنے نفس کی بات ماننے سے بچوں۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے شخص کو الہ بنا لیا ہے؟ اللہ اس حصے کو ایک بار دوہرا لیجیے۔ اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من شر الوسواس الخناس، من معنی سے، شر معنی شر، الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے۔ آئیے من کے معنی سے اور شر شر کیسے یاد کرتے ہیں؟ من کا معنی من الشیطان، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہم نے پڑھا تھا من کے معنی سے۔ شر کے تین معنی کیا؟ برائی، تکلیف، اور کوئی بھی چیز جو برائی اور تکلیف کی طرف لے جائے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی اچھی ہو، جیسے بعض گناہ، وہ بھی جو ہے شر کہلاتا ہے۔ الوسواس کے معنی ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والا۔ وسوساتن کا مطلب ہے بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی برائی یا بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو۔ تو الخناس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، یعنی پیچھے ہٹ جانے والا۔ شیطان ہمیشہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے۔ وسواس جب آپ اللہ کو بھول جائیں تو وہ کیا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے۔ خناس جب آپ اللہ کو یاد کریں اس وقت وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو وسوسہ پہلا قدم ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ آدمی اس کی نیت کرتا ہے اور پھر عمل کرتا ہے، اور بار بار کرنے سے عادت، اور عادت جو ہے پھر انجام تک لے جاتی ہے، اور پھر ایسا شخص کیا ہے؟ شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے۔ تو اگلا حصہ کیا تھا؟ من شر الوسواس الخناس، شیطان کے حملوں کا احساس کیجئے اور دل سے پناہ مانگیے۔ اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے۔ اللہ اس حصے کو دوہرا۔ بسم اللہ الرحمن الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی میں، کدھر؟ صدور دلوں میں، الناس لوگوں۔ صدور جو ہے یہ خاص لفظ ہے، صدر اس کی واحد ہوتا ہے، صدور جمع ہے، سینہ تو یہ اسم ہے۔ جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، وسواس وسوسہ ڈالنے والا، صدر جو ہے کیا ہے؟ یہ واحد ہے، جمع اس کی کیا ہے؟ صدور۔ الناس یعنی لوگ، انسان اور ناس قرآن میں تقریباً 300 بار آیا ہے، یعنی تقریباً ہر دو صفحوں میں ایک بار جو ہے انسان یا ناس کا ذکر آتا ہے۔ پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ نیت کرتا ہے اس کام کے کرنے کی، اور پھر عملی طور پہ اس کام کو کرتا ہے، اور بار بار کرنے سے عادت، اور عادت پھر جو انجام تک لے جاتی ہے، پھر ایسا شخص انسان کا ایجنٹ بنتا ہے۔ مثلا شیطان جو ہے کسی کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ جی مجھے جو ہے ٹی وی کا وہ ایک خاص پروگرام دیکھنا ہے، وہ نیت کرتا ہے، ٹی وی کھولتا ہے، یہ عمل ہے، پھر وہ اس پروگرام کو جو خاص یا گندا ہے اسے دیکھتا ہے، اور پھر بار بار وہ جب یہ کام کرتا ہے تو وہ شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو اس حصے سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں؟ شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی۔ سینہ دل کا آنگن ہے، چور یعنی شیطان، اس کا حملہ آنگن سینے سے شروع ہوتا ہے۔ اگر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے شفاء لما فی الصدور، یعنی سینوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ وہ شفا ہے۔ تو اس حصے کو ایک بار دہرا لیجئے۔
آخری آیت ہے سورت کی، من الجنتی والناس، من معنی سے الجنہ، یہ جو ہے جن کی جمع ہے، اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا معرفہ ہے، اور گول تا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مونس کا صیغہ ہے، لیکن اصل میں یہ مونس کا صیغہ نہیں ہے، یہ جنات جن کی جمع ہے۔ وا معنی اور الناس لوگوں میں سے، من معنی سے الجنہ جنوں میں سے۔ تو جنات جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہر ایک کے ساتھ ایک جن یا شیطان ہے، وہ ایک بدترین سے بدترین دشمن کی طرح مسلسل حملے کرنے کی کوشش میں ہے۔ اپنے جن کی موجودگی کا احساس کیجئے۔ انسانی وسواس کون؟ ہر وہ دوست یا گروپ جہاں اسلام کے بارے میں شکوک والی یا گناہوں پر اکسانے کی بات ہوتی ہے، وہ شیطانوں کی مجلس ہے۔ جیسے میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے، ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کے طرز پر کام کر رہا ہے، یہ سب اسی طرح انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا اکثر حصہ، جیسے کبھی پکوان، کبھی فیشن، کبھی صحت، کبھی تعلیم، اور اکثر اوقات تفریح کے نام پر اسلامی اقتدار کو، شرم و حیا کے احساس کو ایسا ایسا ختم کرنا چاہتا ہے۔ خدا سے ہٹ کر جو قانون کی بات کرتے ہیں وہ سارے انسان، یہاں شریعت کے سزا کے قانون نہیں چل سکتے، پردہ نہیں چل سکتا، دشمنوں کے ساتھ ملے بغیر زندگی نہیں رہ سکتے، وغیرہ وغیرہ، یہ الگ الگ سے وہ شکوک ہیں جو وہ ڈالتے ہیں۔ اب اس حدیث کی عظمت کو محسوس کیجئے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا، تمہیں کچھ پتا کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی؟ یہ بے مثل ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اللہ یہاں ہم نے دو صورتیں پڑھی، سورۃ الناس اور فلق۔ سورۃ الناس کے اندر جو ہے کیا ہے؟ ایک صفت اور تین شرور کا ذکر ہے۔ مثلا اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، اور من شر غاسق اذا وقب، یعنی تین چیزیں ہیں، غاسق، نفاسات اور حاسد۔ اور ایک ہے برب فلق، فلق کی، یعنی ایک اللہ اور تین جو ہے شرور۔ جبکہ سورۃ الفلق میں دیکھیے، اس میں تین جو ہے صفتیں ہیں، برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، اور ایک جو ہے وہ شر ہے، وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس۔ اس سے اندازہ کیجئے یہ خناس جو ہے، یا جو وسوسہ جو ہے، یہ کتنا خطرناک جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف تین جو ہے شرور کا ذکر کیا، اور یہاں صرف ایک شر کا، یہاں اپنے ایک ذات کا، یہاں پہ اپنی تین جو ہے اختیارات کا ذکر کیا۔ تو سورۃ الناس کا خلاصہ یہ ہے، تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ اس سے ہم اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ کیا میں سورۃ الناس اور اعوذ باللہ کو اکثر پڑھتا ہوں؟ میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں؟ کیوں؟ بری صحبت، بری چیزیں، ٹی وی، انٹرنیٹ، علم کی کمی کیا ہے؟ اس سب کو ہٹائیے اور پلان بنائیے اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کا، خراب چیزوں سے دور ہونے کا، اور انفرادی اور اجتماعی طور پر تبلیغ کریں اور دوسروں کو بتائیں۔ یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے، آئیے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق 13 بی، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر کے ذریعے۔ اس میں آج ہم فعل مضارع شروع کریں گے، ینصرو، یخلقو، یذکرو، یعبدو، پی پی آئی کے ساتھ۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ الفاظ کلمے کی تین قسمیں، اسم کسی کا نام جیسے کتاب مکہ، یا صرف جیسے مسلم مومن، اور پہچان شروع میں الف لام یا آخر میں دو پیش، دو زبر، دو زیر، یا جمع ہو تو واو نون یا نون الف تا۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، جیسے فتح اس نے کھولا، یا ملونا وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے۔ حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، من، فی، انا، انا وغیرہ۔ فعل ہم نے پڑھا عربی میں اکثر تین حروف سے ملتے ہیں، جیسے فا عین لام، فا تا ہا، نون صاد را، ضاد ربا، سین میم عین۔ اور تین ہی قسمیں ہیں، فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی ہو رہا ہے یا ہوگا یا ہو رہا ہے، اور فعل امر جس کا حکم دینا یا گزارش کرنا۔
تو آئیے آج ہم مضارع پڑھتے ہیں. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. 3 بار عربی میں ملا. یفعلو، یفعلون، یفعلو جمع کیا ہوگا واو نون سے، یفعلون، یفعلو، یفعلون، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں کریں گے. اگلا حصہ دیکھیے. تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں. اس کے اشارے کندھے سے اوپر کیے جاتے ہیں. تفعلو، افعلو، تفعلو، افعلو، تفعلو، افعلو، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں. اگلا حصہ دیکھیے. تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم کرتے ہیں. تفعلون نفعلو، تفعلون نفعلو، تفعلون نفعلو. آئیے پورا ٹیبل. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں کریں گے. تفعلو آپ کرتے ہیں کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یہ کروں گا. تفعلون آپ سب کرتے ہیں کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یہ کریں گے. دیکھیں ماضی میں ٹیبل میں چینج کہاں ہو رہی تھی، آخر میں. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت. یعنی یہ آخر میں واو الف تا تو تم نا تا ساکن یاد، اور یہ چیزیں آ رہی تھی ماضی میں. مضارع میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، شروع میں آ رہی ہے یا، تا، حمزہ اور نون. یفعلو، یفعلون، تفعلو تا آ گیا، افعلو حمزہ آ گیا، تفعلون تا آ گئی، نفعلو نون آ گیا. تو آج ہم کیا کریں گے، ناصرہ اس نے مدد کی، خلقہ اس نے پیدا کیا، ذکرہ اس نے یاد کیا، عبدہ اس نے عبادت کی. فعل کے 4 نمونے ہوتے ہیں کیا، فتح یفتح، نصرہ ینصر، ضربہ یضرب، سمع یسمع. نصرہ کا ٹیبل، نصرہ، نصرو، نصرہ، نصرو. اگلا حصہ دیکھیے. نصرتا، نصرتو، نصرتا، نصر، نصرتا، نصر. آخری حصہ دیکھیے. نصرتم، نصرنا، نصرتم، نصرنا، نصرتم، نصرنا. ترجمے کے ساتھ پورا ٹیبل دیکھتے ہیں. نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت. آئیے اس کا مضارع دیکھیں. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے، انصرو میں مدد کرتا ہوں کروں گا. تنصرو، انصرو، تنصرو، انصرو، تنصرو، انصرو. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتے ہیں. تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. 3 بار عربی. تنصرو، ننصرو، تنصرو، ننصرو، تنصرو، ننصرو. پورا ٹیبل دہرائیں گے. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں کریں گے. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں کریں گے، انصرو میں مدد کرتا ہوں کروں گا. تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں کریں گے، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں کریں گے. هل ینصرو، نعم ینصرو. هل ینصرون، نعم ینصرون. هل تنصرو، نعم انصرو. هل تنصرون، نعم ننصرو. زیدن 2 پیش کے ساتھ، بدلی حالت زیدن 2 زبر کے ساتھ. آئیے زیدن سے مکالمہ کرتے ہیں. هل ینصرو زیدہ، نعم ینصرو زیدہ. هل ینصرون زیدہ، نعم ینصرون زیدہ. هل تنصرو زیدہ، نعم انصرو زیدہ. هل تنصرون زیدہ، نعم ننصرو زیدہ. تو یہ آپ کا پڑھا ہوا ٹیبل ہے. آپ نے صرف اس میں کیا کیا ہے، زیادہ کا اضافہ کر دیا. اگلا فعل ہے خلقہ، ماضی تھا خلقہ، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، خلقت. آئیے اس کا مضارع دیکھتے ہیں. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. 3 دفعہ. یخلقو، یخلقون، یخلقو، یخلقون، یخلقو، یخلقون. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں. اگلا حصہ دیکھیں. تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتے ہیں. 3 بار دہرائیں. تخلقو، اخلقو.
तखलुकु अज़ाब अखलुकु, तखलुकु अखलुकु। और अगला हिस्सा देखें, तखलुकूना, आप सभी बात पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। 3 बार अरबी में, तखलुकूना नखलुकु, तखलुकूना नखलुकु, तखलुकूना नखलुकु। पूरा टेबल देखिए, यखलुकु वो पैदा करता है, ये करेगा। यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, ये करेंगे। तखलुकु आप पैदा करते हैं, ये करेंगे। अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, ये करूंगा। तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, करेंगे। नखलुकु हम सब पैदा करते हैं, करेंगे। आइए इसमें इजाफी के लिए चलते हैं। अल यखलुकु ला यखलुकु, अल यखलुकूना ला यखलुकूना, हल तखलुकु ला अखलुकु, हल तखलुकूना ला नखलुकु। ये याद रखें, माजी में हमने जो है वो नहीं के लिए मा का लफ्ज इस्तेमाल किया, मुदारे में जो है वो क्या है, ला का लफ्ज इस्तेमाल किया। शायउन दो पेश के साथ असल हालत है, बदली हालत है शायअन दो जबर के साथ मफूली। इस लफ्ज को हम मुकालमे में इस्तेमाल करें। हल यखलुकु शैउन ला यखलुकु शैउन, हल यखलुकूना शैउन ला यखलुकूना शैउन, हल तखलुकु शैउन ला अखलुकु शैउन, हल तखलुकूना शैउन ला नखलुकु शैउन। मैं यखलुकु, फिर किसने पैदा किया, अल्लाह यखलुकु, अल्लाह पैदा। अगला है यज़कुरु, यज़कुरु वो जिक्र करता है या करेगा। यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, करेंगे। 3 बार दोहराए, यज़कुरु यज़कुरूना, यज़कुरु यज़कुरूना, यज़कुरु यज़कुरूना। यज़कुरु वो जिक्र करता है, यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं। अगला हिस्सा देखिए, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ। तज़कुरु अज़कुरु, तज़कुरु अज़कुरु, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ। तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं। तज़कुरूना नज़कुरु, तज़कुरूना नज़कुरु, तज़कुरूना नज़कुरु। पूरा टेबल जो है, यज़कुरु वो जिक्र करता है, यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं। अबदा से याबुदु वो इबादत करता है, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं। 3 बार दोहराएं, याबुदु याबुदूना, याबुदु याबुदूना। ताबुदु आप इबादत करते हैं, आबुदु में इबादत करता हूँ। ताबुदु आबुदु, ताबुदु आबुदु, ताबुदु आबुदु, ताबुदु आप इबादत करते हैं, आबुदु में इबादत करता हूँ। ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदु हम सब इबादत करते हैं। ताबुदूना नाबुदु, ताबुदूना नाबुदु, ताबुदूना नाबुदु, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदु हम इबादत। पूरा टेबल देखिए, याबुदु वो इबादत करते हैं, करेगा। याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, करेंगे। ताबुदु आप इबादत करते हैं, करेंगे। आबुदु मैं इबादत करता हूँ, करेंगे। ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, करेंगे। नाबुदु हम सब इबादत करते हैं या करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास मुदारे की अलामत क्या है, या। फाला के साथ लगाएंगे तो क्या होगा, या फालू। जाला को लगाएंगे तो क्या होगा, या जालू। फतह से क्या बनेगा, याफ्ताहू। और अगर इसकी जमा बनाना हो तो वाव नून आखिर में लगा देंगे, यफ़अलूना, यजअलूना, यफ्ताहूना। नसरा के साथ देखिए, नसरा से याद लगाएंगे क्या होगा, नसरनी। नसरूना की जगह क्या होगा, यनसुरूनी, यनसुरूनी। ता के साथ क्या होगा, तनसुरू। इसी तरह जो है हमजा के साथ क्या होगा, तनसुरू। ता के साथ क्या होगा, तनसुरूना। नून से क्या होगा, ननसुरू। अब खलक को देखें, खलक आपके साथ या मिलाएंगे, यखलुकु यखलुकूना, अखलुकु आखलुकु, अखलुकूना नाखलुकु। नेक्स्ट है ज़करा, यज़कुरु यज़कुरूना, तज़कुरु अज़कुरु, तज़कुरूना नज़कुरु। उसके बाद है अबदा, याबुदु याबुदूना, ताबुदु आबुदु, ताबुदूना नाबुदु। दरबा से मिलाएं, याद्रिबु याद्रिबूना,
तद्रिबु आद्रिबु, तद्रिबुना नाद्रिबु। अगला देखिए साम्या, यस्माउ यस्मऊना, तस्मऊ आस्मऊ, तस्मऊना नस्मऊ। नेक्स्ट है आलिमा, यालमु यालमुना, तालमु आलमु, तालमुना नाअलमु। यंसुरु वो मदद करता है, ये करेगा। यंसुरूना वो सब मदद करते ही करेंगे। यखलुकु वो पैदा करता है, ये करेगा। यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, ये करेंगे। यस्कुरु वो जिक्र करता है, यस्कुरुना वो सब जिक्र करते हैं। याबुदु वो इबादत करता है, याबुदुना वो सब इबादत करते हैं। तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता है। तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ। तखलुकुना, तस्कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ। ताबुदु आप इबादत करते हैं, आबुदु मैं इबादत करता हूँ। यंसुरूना से क्या था, तंसुरूना, और इसके मुकाबले में नानसुरू। तंसुरूना आप मदद करते हैं, नानसुरू हम सब मदद करते हैं। तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं, तो इसका अपोजिट क्या होगा, नाखलुकु हम पैदा करते हैं। तस्कुरुना आप सब पैदा करते हैं, नज़कुरु हम सब पैदा करते हैं। ताबुदुना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदु हम सब इबादत करते हैं। तो हमने आज जो टेबल पर आए वो क्या था, पहले हमने देखा यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु, तफ़अलूना नफ़अलु, तफ़अलु। और फिर हमने दूसरा देखा यजअलु, यजअलु यजअलूना, तजअलु अजअलु, तजअलूना नजअलु तजअलु। और तीसरा जो देखा वो था यफ्तहु यफ्तहूना, तफ्तहु अफ्तहु, तफ्तहुना नफ्तहु तफ्तहु। अब आपकी बारी है, अगर आप में से कोई टेबल करना चाहे जी। कराइए जी अहमद। यफालू वो करता है या करेगा, नहीं, मुझे यफालूना आप वो कराइए। सब करता जी। यफालू वो करता है या करेगा, यफालूना वो सब करते आपकी हैं या आवाज नहीं आ करेंगे। रही, या कम से कम मुझे नहीं सुनाई दे रही। एक मिनट ठहरिए, मैं देखता हूँ। हाँ, आपने तीनों टेबल करा दिए। नहीं, चले ब्रदर करीम आप कराइए। या फालू वो करता है, या फलूना वो सब करते हैं, तफलू आप करते हैं, अफलू मैं करता हूँ, तफलूना आप सब करते हैं, नफलू हम सब करते हैं, तफलू वो औरत करती है। यजलू वो बनाता है, यजलूना वो सब बनाते हैं, तजलू आप बनाते हैं, अजलू मैं बनाता हूँ, तजलूना आप सब बनाते हैं, नजलू हम सब बनाते हैं, तजलू वो औरत बनाती है। यफ्तखु वो खोलता है, यफ्तखून वो सब खोलते हैं, तफ्तखु आप खोलते हैं, अफ्तखु मैं खोलता हूँ, तफ्तखून आप सब खोलते हैं, नफ्तखु हम सब खोलते हैं, तफ्तखु वो औरत खोलती है। गुड। अब ये देखें, आज जो हमने पढ़े उसमें था नासरा का। यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं करेंगे। तंसुरु आप मदद करते हैं करेंगे। अंसुरु मैं मदद करता हूँ करूंगा। तंसुरुना आप सब मदद करते हैं करेंगे। नंसुरु हम सब मदद करते हैं करेंगे। तंसुरु वो औरत मदद करके करेंगे। फिर दूसरा टेबल हमने देखा था खलाका से, याखलुकु वो पैदा करता है या करेगा। यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं करेंगे। तखलुकु आप पैदा करते हैं करेंगे। अखलुकु मैं पैदा करता हूँ या करूंगा। तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं करेंगे। नखलुकु हम सब पैदा करते हैं करेंगे। तखलुकु वो औरत पैदा करती है करेगी। तीसरा टेबल हमने देखा ज़करा से, यज़कुरु वो जिक्र करता है या करेगा। यज़कुरुना वो सब जिक्र करते हैं करेंगे। तज़कुरु आप जिक्र करते हैं करेंगे। अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ या करूंगा। तज़कुरुना आप सब जिक्र करते हैं करेंगे। नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं करेंगे। तज़कुरु वो औरत जिक्र करती है करेगी। फिर हमने देखा अबादा से याबुदू, याबुदू वो इबादत करता है करेगा। याबुदूना वो सब इबादत करते हैं करेंगे। ताबुदू आप इबादत करते हैं करेंगे। आबुदू मैं इबादत करता हूँ करूंगा। ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं करेंगे। नाबुदू हम सब इबादत करते हैं करेंगे। ताबुदू वो औरत इबादत करती है करेंगे। अब आपकी बारी है जी जुबारिया। जी जुबारिया कराइए। अनम्यूट लीजिए अपने आप को, आप म्यूट है।
चले करीम भाई आप करा दें वो यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद कर आप लुकु वो पैदा करता है, लुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करती हूँ, तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं, तखलुकु वो औरत पैदा करती है, यज़कुरु वो वो जिक्र करता है, यज़कुरून वो सब जिक्र करते हैं, तज़कुरु आप नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं, तज़कुरु वो औरत जिक्र करती है, याबुदु वो इबादत करता है, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदु आप इबादत करते हैं, अबुदु मैं इबादत करती हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदु हम सब इबादत करते हैं, या ताबुदु वो औरत इबादत करती है। जी ब्रदर करीम कराइए। यानसुरु वो मदद करता है, यानसुरून वो सब मदद करते हैं, तानसुरु आप मदद करते हैं, आनसुरु मैं मदद करता हूँ, तानसुरून आप सब मदद करते हैं, नानसुरु हम सब मदद करते हैं, तानसुरु वो मदद करती है, यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकून वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकून आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं, तखलुकु वो औरत पैदा करती है, यज़कुरु वो जिक्र करता है, यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तज़कुरून आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं, तज़कुरु और याद करती है, याबुदु इबादत करता है, याबुदूना इबादत करते हैं, ताबुदु आप इबादत करते हैं, आबुदु मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना हम सब आप सब इबादत करते हैं, नाबुदु हम इबादत करते हैं, ताबुदु औरत बंदगी करती है। गुड। तो जी ये अहमद आप कराना चाहते हैं, अनम्यूट कीजिए। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, तंसुरु वो औरत मदद करती है, यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, लुकुना आप पैदा करते हैं, यज़कुरु वो जिक्र करता है, यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं, याबुदु वो इबादत करता है, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदु आप इबादत करते हैं, आबुदु मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदु हम सब इबादत करते हैं, ताबुदु वो औरत इबादत करती है। गुड, एक्सीलेंट। आइए चंद सवालात हैं उनको देखते हैं। अर्रहमान रहीम से हम ये आदत सीखते हैं क़यामत के दिन को याद करना, अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखना, गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करना, मुस्बत किरदार अपनाना। ABCD अर्रहमान रहीम से अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखना। व रहमतुल्लाह का मानी बताइए, अल्लाह की रहमत और अल्लाह की सलामती और अल्लाह की रहमत और अल्लाह की सलामती। ABCD व रहमतुल्लाह। आपने दुरुस्त फरमाया। आऊज़ु बिका के मानी बताइए, मैं पनाह मांगता हूँ आपकी, मैं याद करता हूँ आपकी, बेशक मैं पनाह मांगता हूँ, बेशक मैंने पनाह ले लिया। ABCD ए आपने दुरुस्त फरमाया। रब्बिन नास की अजमत को महसूस करने में मैं ये एहसास कर सकता हूँ कि वो अल्लाह एक से ज़ायद जो आपका इंतखाब कीजिए, इस ज़मीन पर तमाम लोगों का रब है, तमाम लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखता है, तमाम लोगों के लिए बारिश और फसलों का इंतजाम करता है
तमाम फरिश्तों का रब है? ABCD। ABC। आपने दुरुस्त फरमाया। मालिक नास के मानी बताइए। लोगों का रब, लोगों का बादशाह, लोगों का खालिक यानी पैदा करने वाला, लोगों का मालिक। ABCD। मालिक नास। लोगों का बादशाह। आपने दुरुस्त कहा। इलाह की जमा क्या होगी? आलिहात, इलाहुना, अल्लाह, इलाहीना। ABCD। ए। दुरुस्त। मालिक नास, अल्लाह मालिक नास है इसलिए कि एक से ज्यादा, वो तमाम फरिश्तों का मालिक है, वो तमाम लोगों का और उनकी जायदाद का मालिक है, वो तमाम फरिश्तों को कंट्रोल करता है, वो तमाम लोगों पर कंट्रोल रखता है। ABCD। बी और डी। बी और डी। बी और डी आ गया। अल्लाह ताला अल्लाह जो है इलाहिन्नास है, क्यों कि एक से ज्यादा का जवाब, वो तमाम फरिश्तों का मौजूद है, वही तमाम की जरूरतों को पूरा करता है, वही अकेला इबादत के लायक है, वही अकेला है जिसकी इताअत करनी चाहिए। ABCD। बी सी डी। दुरुस्त फरमाया। शैतान खन्नास है इसलिए कि वो भाग जाता है। जब हम सोते हैं हम अल्लाह को याद करते हैं, हम मसरूफ होते हैं, हम शैतान को याद करते हैं। ABCD। जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो वो खन्नास हो जाता है। वसवास का मानी बताइए। पीछे हटने वाला वसवसा, वसवसा डालने वाला, वो वसवसा डालता है। ABCD। वसवास। वो वसवसा डालता है। वसवसा डी। डालने वाला फाइल है ये। फिर सदूरहिम के मायने उसके सीने में, तुम सबके सीनों में, उन सबके सीनों में, तुम्हारे सीने में। ABCD। फिर सदूरहिम, हिम का लफ्ज आया। सी इन सबके सीधों में। उस फरमाया। मिनल जन्नती के मानी है जन्नत के लिए, जन्नत से, जिन के लिए, जिनों में से। ABCD। डी जिन्नों में से। दुरुस्त। सूरत नास में अल्लाह के कितने नामों का जिक्र है? 1, 3, 2, 5। तीन। गुड। डी। तर्जमा कीजिए। फ़अल्ता हाजा, आपने किया ये, आप करते हैं ये, मैंने किया ये, मैं करता हूँ ये। ABCD। फ़अल्ता। ए। आपने दुरुस्त कहा। तर्जमा की मा फ़अल्ता, फ़अल्ता आप पैदा नहीं करते, आपने पैदा नहीं किया, मैंने पैदा नहीं किया, मैं पैदा नहीं करता हूँ। ABCD। फ़अल्ता ता। हम्म, आपने पैदा नहीं किया। दी। दुरुस्त। तर्जमा कीजिए। ज़करता रब्बका, आपने याद किया रब को, आप याद करते हैं आपके रब को, आप याद करते हैं रब को, आपने याद किया आपके रब को। ABCD। ए। डी आपने याद किया आपके रब को। नसरा का जो है तर्जमा क्या होगा? आप मदद करते हैं, आपने मदद की, आप मदद करेंगे, आप सब मदद करते हैं। ABCD। तंसुर, तंसुरु, आप मदद ए। करते हैं या आप ए। मदद करेंगे। ए। हल तंसुरूना का मतलब है अरबी में क्या होगा जवाब? नाम यंसुरु, नाम नंसुरु, नाम नसरना, नाम तंसुरूना। हल तंसुरु किधर लौटेगा? डी। डी। नाम नंसुरु। तर्जमा कीजिए। यखलुकु, वो सब पैदा करते हैं, वो पैदा करता है, मैं पैदा करता हूँ, आप पैदा करते हैं। यखलुकु, यखलुकु। वो पैदा करता है। बी। आपने दुरुस्त कहा। हल यखलुकुना शैउन, अरबी में जवाब दीजिए। ला अखलुकु शैउन, ला यखलुकुना शैउन, ला यखलुकु शैउन, मा खलकु शैउन। ABCD। यखलुकुना आया। बी। बी। बी ला यखलुकुना। मन यखलुकु, तो कौन पैदा करता है? अल्लाह यखलुकु, अल्लाह खालिकुन, अल्लाह खलका, खलकल्लाह। ABCD। अल्लाह यखलुक। आपने दुरुस्त कहा। मानी बताइए। यशकुरुना, आप सब याद करते हैं, जो लोग याद करते हैं उन सब ने याद किया, वो सब याद करते हैं। ABCD। वो सब याद कर। डी। गुड। हम
हल यस्कुरूना का अरबी में जवाब दीजिए। नाम यस्कुरूना, नाम ज़करा, नाम यस्कुरू, नाम तज़कुरूना, ABCD। सी। तर्जुमा कीजिए। नाबुदू, हमने इबादत की, मैं इबादत करता हूँ, मैं इबादत करूंगा, हम इबादत करते हैं या हम इबादत करेंगे, वो इबादत करता है या वो इबादत करेगा, ABCD। सी। दुरुस्त। अरबी बताइए। तुम सब इबादत करते हो। नाबुदू, अबद, तुम, ताबुदू, ताबुदून, ABCD। तुम सब ताबुदून। ताबुदूना। हल अबत्ता का जवाब दीजिए अरबी में। नाम अबत्ता, नाम अबदू, नाम अबत्तू, नाम आबुदू, ABCD। सी। दुरुस्त फरमाया। आइए नुक्ता तालीम की तरफ चलते हैं। छठा होमवर्क हमारा क्या? अपने साथी से कुरान की बातें करना। हम रोजाना हजारों बातें करते हैं, घर वालों से, दोस्तों से, साथियों से, और काम पर या बिजनेस पर। तो क्यों ना हम अल्लाह ताला की बात करें जो जिसका हमें सवाब है। तो छठा होमवर्क हमारा यह, अपने दोस्तों से एक अहद कीजिए कि आप रोजाना 3 अल्फाज या एक आयत पर बात करेंगे और उसे सीखेंगे। तो छठा होमवर्क हमारा क्या? अपने साथी से कुरान की बातें करना। इंशाल्लाह हमको उसका अजर मिलेगा, बेहतरीन ग्रुप में शुमार होगा, जैसा कि हदीस में आया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान सीखे और दूसरों को सीखे। ये प्रैक्टिस हमें एक तरह से टीचर बनाती है। सीखने का बेहतरीन तरीका यह है कि जो कुछ आप सीखें वो दूसरों को सिखाएं। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, आज के सबक 13 के इख्तिताम तक आपने 156 अल्फाज पूरे कर लिए हैं, जो कुरान में 32,111 बार आए हैं। हम अपने टारगेट के बहुत करीब हैं, जो कि जो है 40,111 है। तो 7 होमवर्क आपके, 2 तिलावत के, 10 मिनट जो है मसहफ से देखकर, 10 मिनट ज़बानी, 2 पढ़ने के, जैसे किताबुल्लाह जो है उससे या किताब से, ये जो है पॉकेट वगैरह जो कार्ड आपको दिया हुआ है उसके जो है दिन में 5 दफ़ा जो है निकाल के 1-2 मिनट के लिए पढ़ना, खास तौर से नमाज से पहले या नमाज के बाद। तो इससे जो है आपकी याददाश्त 300 गुना क्या बढ़ जाती है। एक जो है इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और क्वायत यानी MP3 का सुनना, जो आपके कोर्स में जो है वो है, और अपने साथी से कोर्स की बातें करें। रोजाना कम अज कम एक आयत और जो है 3 अल्फाज की बात कीजिए। नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा का विर्द रखिए कि अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी जो है क्या मदद फरमाए। ये अल्फाज व मायनी की शीट है, इसे आप ऐसी किसी जगह पे लगाइए जहां आपका अक्सर जो है वो वक्त गुजरता हो या नजर आता हो या आते जाते जो है नजर आए, और इन्हें दोहराइए। ये भी उसी तरह है जैसे ये कार्ड है, लेकिन ये शीट की शक्ल में। कार्ड जो है वो फोल्ड होके जेब में आ जाता है। आपने इस सबक में जो कुछ सीखा, क्या वो सिखाना आसान है? तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। अगर ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी कोर्स के इख्तिताम पे आपको जो है वो मिल सकती है। तो अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो इसमें हमारा ये सबक इख्तिताम पजीर होता है। अब आप में से अगर किसी का कोई सवाल है तो जरूर पूछें। जी अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। जी हामिद भाई। सर मेरी एज तकरीबन 60 के करीब है। मैं बहुत जल्दी सर मेरी मेमोरी लॉस हो जाती है सर, मैं भूल जाता हूँ। मुझे कोई वजीफा बताइए सर, बहुत जल्दी आपको भूल ये जाता हूँ बताया सर। था, ये कार्ड जो है ना, इसको इस्तेमाल कीजिए। तरीका कार इसका ये है कि आपने इस कार्ड को दिन में कम से कम 5 बार देखना है, चाहे नमाज से पहले देखें या नमाज के बाद 2 मिनट के लिए देखें, और इसको पढ़ना शुरू करें। फर्ज कर लें 2 मिनट में आप जो है इसके 3 सफ़े पढ़ लें, फिर अगली दफा देखेंगे। जब आप ये दिन में 5 दफा करेंगे तो 2-3 दिन के बाद ये 3 सफ़े की बजाय आप जो है उस 2 मिनट में पूरे 5 सफ़े पढ़ लें। और फिर उससे आगे चंद दिनों के बाद ये जो है आप उसी जो है
2 منٹ میں جو ہے اس کے 6 صفحے پڑھنے لگ جائیں، اور ایک وقت آئے گا کہ اس 2 منٹ میں آپ اس کے جو ہے یہ 9 کے 9 صفحے جو ہے پڑھ لیں، اور اس کے بعد بھی اگر آپ دن میں 5 دفعہ اسے نکال کے پڑھتے رہیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو یہ زبانی آئیں گی. آپ پہلا صفحہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو دوسرا صفحہ پڑھا ہوگا، ذہن میں پتہ چلا ہوگا آپ تیسرے صفحے پہ یہ آ رہا ہے، چوتھے پہ یہ آ رہا ہے، پانچویں پہ یہ آ رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ ایسا ایسا تیز ہوتا ہے، اور اس کی یادداشت اتنی تیز ہوتی ہے کہ 300 گنا تک ہوتی ہے. اس پہ آج کل ایک وہ جو ہے وہ کلپ آ رہا ہے، یہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اگر دیکھا ہے تو وہ اس میں ایک ایرانی حافظ ہے، ینگ جو ہے جوان ہے 30-35 سال کا، تو اس نے جو ہے قرآن کو اس طریقے سے حفظ کیا ہے. آپ اس سے قرآن کا کوئی بھی حصہ کسی ترتیب سے پوچھ لیں، چاہے ریورس میں پوچھ لیں یا فارورڈ میں پوچھ لیں، صفحہ بتا دیں، آیت پوچھ لیں، صفحہ پوچھ لیں، لگاتار پوچھ لیں، اوپر سے نیچے، نیچے سے پیچھے، الٹا جو ہے آیتوں کو پوچھ لیں، وہ سب آتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے آپ کو وہ دی ہوئی ہے پاور ذہن میں کہ اگر اس کو آپ ترتیب سے جو ہے دہرائیں، ترتیب سے اس کی پریکٹس کریں تو آپ کا ذہن جو ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے. فرق کتنا پڑتا ہے، بچہ جو ہے ایک چیز کو ہو سکتا ہے 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار جو ہے دہرا کے یاد کر لیں. آپ کا اور میری ایج کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اسی چیز کو ہم جو ہے وہ 10 دفعہ کی بجائے 20 دفعہ دہرانے سے ہمیں یاد ہے، لیکن ہو جاتی ہے، یہ میں بتا دوں. اور ہمیں یہ جو ہے یہ پکی بات ہے، ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کا ایکسپیرینس ہے، ہم اسے ہی سمجھتے تھے کہ اس کو اللہ نے بڑی ذہانت اور بڑا وہ دیا ہے، لیکن جب اس ایرانی حافظ کو دیکھا ہے نا تو میں حیران ہوں کہ اللہ کی قدرت کہ اس کا ذہن ایسے اس ٹرینڈ ہو گیا، ایسے جو ہے اس نے اسپیڈ پکڑ لی ہے، یعنی اس کی میموری جو ہے 300 گنا سے بھی زیادہ جو ہے ہو گئی ہے. میں وہ کلپ آپ لوگوں کو شیئر کروں گا گروپ میں، آپ اسے سنیے، دیکھیے، اور پھر سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں کتنی صلاحیت دی ہے. اس میں عمر کا کوئی نہیں ہے، عمر کا صرف اتنا فرق پڑتا ہے آپ کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی، اور اگر آپ بار بار کرتے ہیں تو وہ جو ہے کور کر جاتی ہے، سپیڈ کور کر جاتی ہے. کسی اور کا اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، اگر سوال نہیں ہے تو پھر جو ہے ہم یہ جو ہے اپنے آج کی اس نشست